सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह, सीनियर चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, प्रो लाइफ हॉस्पिटल लुधियाना। आज मैं थानू नी रिप्लेसमेंट बारे एक नवी चीज़ दसना चाहना जिसका नाम है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि अद्धा गोडा बदलने का ऑपरेशन। ये की हुंदा है, कदों करना चाहिए, ये की फायदे ने, उहदे बारे थानू आज मैं दसना चाहना। मेरे को दो मॉडल्स ने। मेरे लैफ्ट साइड ते है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो आम तौर पर गोडा बदलिया जाता, जिन्होंने कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो राइट साइड जो है ये है मेरे राइट हैंड जो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का मॉडल, यानी कि ये पार्शियल अद्धा गोडा बदलिया होया है। ये दोनों मॉडल तुसी देखो तो तुहानू क्लीयरली समझ आ जाएगा। जो टोटल नी रिप्लेसमेंट का जो गोडा है काफ़ी वड्डा इंपलांट होंदा जो असीं पाउंदे आ, ते पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का जो गोडा का मॉडल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही छोटा ਜਿਹਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਨੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਨੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੋਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗੋਡਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਅੱਧਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। पर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जिन्ना गोडा खराब है आ हिस्सा असी इन्ना ही गोडा बदलते हैं, दूजा गोडा एज इट इज इनू छड़ देने और बिल्कुल नॉर्मल है। हुण आपां डिस्कस करना है कि यह पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इहदे की फायदे ने। टोटल नी रिप्लेसमेंट तुसीं देख सकते हो, जिहड़ा असीं गोडा पाया है, जिहड़ा इंपलांट है गोडे दा, इह किन्ना वड्डा है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट दा साइज उस तो अद्धे तो भी छोटा है, ते इहदे विच अद्धा गोडा बदलिया होया, इह च पूरा गोडा बदलिया होया। सो छोटा इंपलांट होने करके इसका चेहरा सिर्फ इन्ना होंदा है, इन्ना इत्थे तो लैके सिर्फ इन्ना, तकरीबन 3 तो 4 इंच। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट में जो चेहरा होंदा वो इत्थों शुरू होके इत्थे तक जाता है, तकरीबन 8 तो 9 इंच। सो चेहरा जोड़ा हैगा पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का बहुत छोटा होंदा है, 3 तो 4 इंच का। दूजी गल उहदे विच जिहड़े लिगामेंट्स होंदे ने, गोडे दे अंदर लिगामेंट्स होंदे ने, वो नहीं कट्टे जाते, जिहदे करके गोडे की पकड़ ते स्टेबिलिटी बहुत वधिया रहिंदी है। तीजी गल ये है कि ब्लीडिंग ना दे बराबर होंदी है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट च। जो ये इन्ना छोटा चीरा होंदा है, ब्लीडिंग बहुत ही घट होंदी है, तो ये कोई ब्लड चढ़ाने की लोड़ ही नहीं पैंदी। ऑपरेशन तो बाद दर्द बिल्कुल नहीं होंदा। और एक बहुत ही अहम चीज़, बंदा नीचे जमीन पर बैठ सकता है, पुंजे बैठ सकता है चौंकड़ी मार के। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट च बंदा नीचे नहीं बैठ सकता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के विच। रिकवरी रेट का बहुत फर्क है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट रिकवरी 2 हफ्ते में हो जाती है, टोटल नी रिप्लेसमेंट 3 तो 4 हफ्ते में होती है। एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जोड़ा है कि जो असी पूरा गोडा पाने टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, वो एक पेशेंट को एक फीलिंग आती है कि वह गोडा ओपरा ओपरा लगता है, डिफरेंट लगता है कि कुछ होर मैटल पाया होया है। पर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट यानी कि इन्ना छोटा जिहा इंपलांट पाया, जो गोडा पाया इन्ना छोटा जिहा है कि पेशेंट को महसूस ही नहीं होता कि वो जॉइंट दे विच कोई मैटल की चीज़ पाई हुई है, क्योंकि वह अद्धा गोडा तो बिल्कुल नैचुरल जोड़ा है वही रह जाता है। तो सिर्फ थोड़ा जिहा हिस्सा जो खराब है वही असी मैटल पा देंगे, तो पेशेंट को फीलिंग ही नहीं आती कि वह गोडा कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई भी है कि नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ अपनी जीवता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक रीसेंट स्टडी हुई है जिहदे ये पाया गया कि जिन्ने पेशेंट्स जिन्हां विच टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होंदी है, उन्हां दे विच 70% पेशेंट विच पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा सकती है, यानी कि उन्हां दा सिर्फ अंदर वाला हिस्सा यानी अद्धा गोडा ही खराब होंदा है। बट लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि वह पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराउण। तो मैं यही चाहना पेशेंट को कि जोड़े पेशेंट टाइमली आते हैं अपनी प्रॉब्लम लैके, गोडे की प्रॉब्लम लैके, उन्होंने असी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करिए, उन्होंने सर्जरी होर सिंपलीफाई हो जाएगी, होर सौखी हो जाएगी। ब्लीडिंग, पेन, रिकवरी रेट बहुत फास्ट हो जाता है, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं है, पेन जमा पेन नहीं होंदा, बिल्कुल पेशेंट 2 घंटे बाद तुरना शुरू कर देता है, उन्होंने फीलिंग ही नहीं आती कि वह गोडा ओपरा है, उन्होंने नैचुरल नहीं लगता है, चौंकड़ी मार के बैठ सकता है, थले जमीन पर पुंजे बैठ सकता है।
ਤੇ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਸਰਜਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲੱਕੀ ਵਨ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਰਟੀਫਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह, सीनियर चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, प्रो लाइफ हॉस्पिटल लुधियाना। आज मैं थानू नी रिप्लेसमेंट बारे एक नवी चीज़ दसना चाहना जिसका नाम है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि अद्धा गोडा बदलने का ऑपरेशन। ये की हुंदा है, कदों करना चाहिए, ये की फायदे ने, उहदे बारे थानू आज मैं दसना चाहना। मेरे को 2 मॉडल्स ने। मेरे लैफ्ट साइड ते है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो आम तौर पर गोडा बदलिया जाता जिन्हों कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो राइट साइड जोड़ा है यह है मेरे राइट हैंड जो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का मॉडल, यानी कि ये पार्शियल अद्धा गोडा बदलिया होया है। ये दोनों मॉडल तुसी देखो तो तुहानूं क्लीयरली समझ आ जाएगा। जो टोटल नी रिप्लेसमेंट का जो गोडा है काफ़ी वड्डा इंपलांट होंदा जो असीं पाउंदे आ, ते पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का जो गोडा का मॉडल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਨੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਨੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੋਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗੋਡਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਅੱਧਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਆਹ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਗੋਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ ਗੋਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਚੀਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਇੰਚ। ਸੋ ਚੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਪਾਇਆ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਲੀਡਿੰਗ, ਪੇਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਾ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਉਪਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਸਰਜਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲੱਕੀ ਵਨ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਰਟੀਫਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਨ, ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਡਲਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਨੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੋਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗੋਡਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਅੱਧਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਆਹ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਗੋਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ ਗੋਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਚੀਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਇੰਚ। ਸੋ ਚੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਪਾਇਆ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਲੀਡਿੰਗ, ਪੇਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਨ ਜਮਾ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਓਪਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਸਰਜਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲੱਕੀ ਵਨ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਰਟੀਫਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।